My name is Niveka Sirivardhana. I am from UCS College. I did my second try in 2025 and my results are 2A's and 1B. During my first try, I got an S for bio. I made a lot of mistakes there. Mainly, I didn't give the proper weight for bio. I put off studying it and I didn't go to paper class properly. I just did some model papers and I didn't really bother marking it properly either. I just studied. There, I made a lot of mistakes because I didn't know what I was doing. I put off the work. I gave more weight to the other subjects, which I actually did go to proper paper classes, so I knew where I stood. But in bio, I never knew where I stood. I just studied and studied without knowing what I was doing. And even in the theory, some parts were shaky. I didn't know it properly. Some lessons at one point I ignored. Before going to the paper, I just ignored this lesson. I can't. And during the paper itself, the first try A-level paper, I felt that I didn't know. That was the first time I realized how bad it was. And afterwards, I waited until the results came to start a second try. I heard about Seth Mizer's class through a friend. She basically forced me to come because I was very not confident with bio. And in the first paper class, I remember I got 18. That was a shock. That was the lowest I've ever gotten in my entire life. It forced me to study. It was the driving force. Even after I improved, it was always in my mind, that 18. It always made me work. And Seth Mizer's papers are really good. Structured especially, it's long. It's hard to write. And it improved my timing a lot. The essays too. The marking and the way he broke it down into points, it really helped. Because I wrote a lot of useless stuff in essays. And it wasted my time. That helped me in time management a lot. As advice, I would say for a first try student, please don't ever postpone bio. Bio, just do it daily. You can't randomly study it at the end thinking you'll get it all. And for second try student, don't wait. It's hard. If even a few months is enough for you to forget everything. And in papers, please read the question because most of my marks were lost because I read only the first part of the question. The second part had a different section entirely and I was supposed to write more. And I only knew the first bit, so there were marks lost there. And even in descriptions, my answers were mostly incomplete. So I basically say study a lot in bio. Bio is not mainly about memorizing, it's about understanding and knowing what to write and what not to include. My name is Kayandra Arizalaka. My school is Royal College. My result is 2S1B. ECD is 1.9615. මට ෆස්ට් ට්‍රයි වලට බයොලොජි වලට 100 එකක් තිබුණේ. මම මේ බයොලොජි වලට ඇත්තටම 100 එකක් එන්න ගොඩක් හේතු තිබුණා. මම මේ O levels ඉවර කරලා normal විදිහට bio theory class ගියා. හැබැයි එහෙම බයොලොජි වලට ඇත්තටම එච්චරම බරක් දැම්මේ නැහැ. grade 12 ටික නම් හැබැයි ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කරගත්තා. හැබැයි grade 13 ටික ඇත්තටම හොඳට කරගන්න මේ වෙලාව ඇත්තටම ගොඩක් මදි වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ paper class එකට එහෙම attend කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ
MCQs essays වගේවත් එහෙම වැඩි ලිව්වේ නැහැ. ඒක නිසා කොහොමද ඉතින් අන්තිමට A levels ලං වෙද්දි තේරුණා ටිකක් බයෝ වලට මම හොඳටම මදි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ A level paper එක ලියන වෙලාව ඇත්තටම ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා මේ අන්තිමට 100 එකක් තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ඉතින් A levels ඉවර කළා හිතුවා ආයි සෙකන්ඩ් ට්‍රයි එකක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ ඇත්තටම බයෝ වලට ඒ කියන්නේ කවුරුත් එහෙම මේ තියරි මේ රිවිෂන් ක්ලාස් වලට කවුරුත් ඒ කියන්නේ ටිකක් හොඳ ටීචර්ස්ලා වගේ ඒ කියන්නේ මම නිකන් බැලුවා. හැබැයි මම සමහර ක්ලාසස් වලට අටෙන්ඩ් වුණා. හැබැයි නිකන් මට කාවත් හරි ගියේ නෑ. පස්සේ කොහොම හරි මගේ මල්ලි මේ සර්ගේ මේ සෙත්මික සර්ගේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් මේ සර් මේ ෆ්‍රී සෙමිනාර් එකක් කරා. ඒකට අටෙන්ඩ් වුණා. මල්ලි කිව්වා ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ සර් ක්ලාසස් හොඳයි යාට තේරෙනවා කියලා මටත් ගිහිල්ලා බලන්න කිව්වා. මම ඉතින් ඇත්තටම සර්ගේ මේ ජෙනටික්ස් වලට සර් ෆ්‍රී සෙමිනාර් එකක් කරලා තිබුණා. ඒක මම මේ බැලුවා. ඊට පස්සේ මට ඒක තේරුණා මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ටික සර් ටිකක් ලොජිකල් විදිහට උගන්වනවා. ඒකයි තාම මෙමරයිස් කරන්න එච්චරම අමාරුවක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි ඒක එක දිගට ජෙනටික්ස් වලටයි මොලිකියුලර් බයොලොජි වලටයි ඇප්ලයිඩ් වලටයි ඉමුනිටි වලටයි ස්කෙලටල් සිස්ටම් එකටයි ඔක්කොම සර්ගේ සෙමිනාර්ස් වගේ ටික බැලුවා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේ මෙමරයිස් කරන්න එච්චර අමාරුවක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම මේ ෆස්ට් ට්‍රයි එකේ එරර්ස් රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ මේ මම සර්ගේ අටෙන්ඩ් වුණා පේපර් ක්ලාස් එකට. RTPC එකටත් ආවා, PPTC එකටත් ආවා. ඊට පස්සේ RTPC එකේ කොහොමත් සර්ගේ ස්ට්‍රක්චර් ඩිසීස් එහෙම ටිකක් ගොඩක් දිගයි. හැබැයි ඇත්තටම ඒක මාර හොඳයි. මොකද ඒකෙන් ගොඩක් තියරි පොයින්ට්ස් එහෙම කවර් වෙනවා. ඊට පස්සේ සර්ගේ ACS එහෙම මේ ආයි මම සාමාන්‍යයෙන් ලිව්වා. ඊට පස්සේ සර් සාමාන්‍යයෙන් සර්ගේ MCQs උත් ඇත්තටම හොඳයි. ඒවා මේ ආයි රිෆර් කරන එක තමයි ඇත්තටම හොඳ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම මේ සර්ගේ ගෙස් essays කියලා වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. ඒක ඇත්තටම මේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ මට මතකයි මම සාමාන්‍යයෙන් ඊයර් වගේ පාර්ට්ස් එහෙම හරියට ඇත්තටම කරලා තිබුණෙත් නැහැ. ඒ ටික ආයි අර සර් ඒ ගෙස් essay එකේ ආයි කරනවා නිසා මට ඇත්තටම ඒ ටික හොඳට පාඩම් හිතුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි සර්ගේ මේ අපේ මේ A level paper එකටත් ගෙස් essays 5ක්ම ආවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ඒ කියන්නේ A level paper එක ලියපු essays බහුතරයක්ම සර්ගේ papers වල ඇත්තටම එකපාරක් දෙපාරක්වත් ලියලා තිබුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඉතින් මම A levels ලං වෙද්දී ටිකක් තේරුණා මේ මන්ට සාමාන්‍ය බයෝ වලට ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තේරුණා. ඊට පස්සේ කොහොමත් අර ෆස්ට් ට්‍රයි එකේ අර 100 එකක් නිසා පොඩි බයකුත් තිබුණා. මේ ඒත් කොහොම හරි මේ මං ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්න නැතුව කොහොම හරි ඉතින් පේපර් එක කරලා කොහොම හරි එකක් ගත්තා. මේ ඇත්තටම සර්ගේ මේ ක්ලාසස් වලට මම කියන්නේ මේ හැමෝටම ඉංග්‍රීසි ස්පෙෂල් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඇත්තටම මේ කියන්නේ හොඳ බයෝ ක්ලාසස් ඇත්තටම නැහැ. මේ ඇත්තටම මේ සර්ගේ ක්ලාස් මම කියන්නේ අටෙන්ඩ් වෙන්න කියලා. මොකද සර් ඇත්තටම හොඳට ලොජිකලි උගන්වනවා. අනිත් එක මේ ගොඩක් ඒවා හොඳට තේරෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් සර්ගේ පේපර්ස් වෙයි මේ තියරි ක්ලාසස් වලට අටෙන්ඩ් වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. ෆස්ට් ට්‍රයි ස්ටුඩන්ට්ස් වලට ඇත්තට දෙන්න ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේ ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම වැඩ කල් දාන්න එපා. ඒවා ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවම වගේ කරන්න බෑන්න. මොකද මට මතකයි මම මේ බයෝ වල ඔය ඩයග්‍රෑම්ස් වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කල් දැම්ම ඊට පස්සේ මට මතකයි අන්තිමට මම මේ ඒක පාඩම් කරන්න උලන් වුණේ ඒ කියන්නේ බයෝ දවසේ essay paper එකට කාර් එකේ යන ගමන් තමයි මට පාඩම් කරන්න වුණේ. ඒක නිසා ඒ වගේ ඒවා කල් දාන්න එපා. මේ කරන්නේ වෙලා මදි වෙනවා. ඒකයි සෙකන්ඩ් ට්‍රයියට මට දෙන්න ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේ සෙකන්ඩ් ට්‍රයි එක කරනවා කියන්නේ එච්චරම මේ බය වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඒ කියන්නේ පුළුවන් ඔයගලන්ට කරන්න. ඒකයි සෙකන්ඩ් ට්‍රයි එකේ මම කියන්නේ උපරිම මහන්සි වෙලා මේ තව ට්‍රයි එකකට මේ තියාගන්න එපා. ඒක නිසා මේ